వాగీషాద్యా సుమనసః సర్వార్థానాముపక్రమే యం నత్వా కృతకృత్యా స్యుః తన్నమామి గజాననం. అఖిలాండకోట బ్రహ్మాండ నాయకుడు, సమస్త భువనాధీశ్వరుడు, దేవాదిదేవుడు, ఆదిదేవుడు అయినటువంటి పరమాత్మ భక్తుల్ని అనుగ్రహించడం కోసం అనేకములైన అవతారములెత్తుతూ కలియుగంలో వెంకటేశ్వర స్వామిగా భూలోకంలో అవతరించి ఉన్నారు. కలో వెంకటనాయక అని. కలియుగంలో వెంకటేశ్వర స్వామికి మించిన దైవం నభూతో నభవిష్యతి. వెంకటాద్రి సమంస్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించిన వెంకటేశ సమోదేవో నభూతో నభవిష్యతి. బ్రహ్మాండంలోనే వెంకటాద్రితో సమానమైనటువంటి క్షేత్రరాజం లేదు. ఆశ్రిత కల్పతరువైనటువంటి పరమాత్మ వెంకటేశ్వరుడితో సమానమైన దైవం ఇంతకు ముందు లేడు, ఇక పైన ఉండబోడు. సమస్తమైన సృష్టికి ఆధారభూతుడు, రక్షకుడు, ప్రభువు, తండ్రి అయినటువంటి స్వామి భక్తుల్ని సులభంగా అనుగ్రహించడం కోసం కలియుగంలో అర్చావతారమూర్తిగా వెంకటాచలంలో వెలచి ఉన్నారు. ఆ స్వామికి నిత్యము కూడా నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణం అన్నట్లుగా నిత్యము కళ్యాణోత్సవం జరగడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది ఈ క్షేత్రంలో. కళ్యాణం అనగా కళ్యాణం, మంగళం, శుభం అని నిఘంటువు చెప్తోంది. కళ్యాణ శబ్దానికి శుభము, వివాహము, శుభ పరంపర, ఆనందము ఈ మొదలైన అర్థాలన్నీ ఉన్నాయి. ఇందుట్లో దేవదేవునికి చేసే ఉత్సవం అత్యద్భుతమైనటువంటి సంస్కార విశేష రూపమైనటువంటి పుణ్యజన్యమైనటువంటి ఒక కర్మ విశేషం. ఈ కర్మాచరణ వల్ల మనకి ఏం కలుగుతుంది అని యోచన చేస్తే మనకి ఏది కావాలో దాన్ని అపేక్షించి పరమాత్మ మనం అదే ద్రవ్యాన్ని సమర్పిస్తే అది 10 100 రెట్లై 1000 రెట్లై 1,000,000 రెట్లై మనకి ఫలిస్తుంది మన యొక్క భక్తి విశేషాన్ని బట్టి. అఖిలాండకోట బ్రహ్మాండ నాయకుడు, దేవాదిదేవుడు అయినటువంటి పరమాత్మను ఈ కళ్యాణ రూపంలో సేవించుకోవడం మన యొక్క అదృష్టం. ఈ కళ్యాణ మహోత్సవం నిర్విఘ్నంగా జరగడం కొరకు ప్రప్రథమంగా స్వామి యొక్క సేనాధిపతి అయినటువంటి విశ్వక్సేనుల్ని ఆరాధించడం, తర్వాత పుణ్యాహవాచనం, ఈ దేశము కాలము తెచ్చిన పూజా సామగ్రి, యాగశాల, కళ్యాణ మంటపం మన యొక్క అంతఃకరణలు పవిత్రంగా ఉండడం కొరకు పుణ్యాహవాచన చేస్తాం. गंगादि सर्वदेवजनाय नमः। करगे पांचभौतिकमावाहयामि। कावेरे तुंगभद्राकृष्णवेणे गोतमे पांचगंगा प्रकीर्तिताः। गंगादि सर्वदेवजनाय नमः। जले वर्णमावाहयामि। सहोदमावाहयामि। रक्तांबरमावाहयामि। याचस्पतिमावाहयामि। गजरितमावाहयामि। इदमासनम् आर्घ्यपाद्यातमुनयादि चतुरोपचारां समर्पयामि। वरुणाय नमः। नानादपर्णोत्तरपुष्पाणि पूजयामि। गोपदीपलङ्करणात् हर्षदां धारयामि। गोडोपलनिवेदयामि। ताम्बूलनिवेदयामि। वरुणाय नमः। सुप्रीतहातुप्रसन्नं वरदो भवन्तु। अदौशक्तिनाराधनं करिते सुशक्त्यनं सकलविदं प्रोढसैन्याघ्नाथम् उद्घातक्रे करतलयुगे शङ्खदण्डोददानं शुभाङ्गं तपन्मुकुटं निरवत्रं च देवं जनयुगं तत्पत्नीरुद्रवते न्यासमेदं सुशक्तिनाय नमः। ओं पद्माकारमण्डले सुशक्तिनमावाहयामि। कान्तमावाहयामि। हरमावाहयामि। समितमावाहयामि। नित्यानपायनमावाहयामि। तद्दक्षिणे सुद्रवतिमावाहयामि। स्वामे जयमावाहयामि। सुप्रभते न्यासमे सुशक्तिनाय नमः। आवाहयामि। ध्यायामि। ध्यानं समर्पयामि। आवाहयामि। आसनं समर्पयामि। आर्घ्यपाद्यातमुनयादि चतुरोपचारां समर्पयामि। नानाविधपर्णपत्रपुष्पाणि पूजयामि। ओं विश्वक्सेनाय नमः। शान्ताय नमः। हराय नमः। अमिताय नमः। अनपाय नमः। स्तोत्रवत्यै नमः। जयाय नमः। स्तोत्रवदेयागमे विश्वक्सेनाय नमः। नानाविधपर्णपत्रपुष्पाणि पूजयामि। गोपदेवलङ्करणात् अक्षतां धारयामि। गोडोपलनिवेदयामि। ताम्बूलमुनिहृतः ताम्बूलनिवेदयामि। आवाहनादिष्टानदेवताभ्यो नमः। पुनरार्घ्यपाद्यातमुनयादि चतुरोपचारां समर्पयामि। सुप्रीतहातप्रसन्नं वरदो भवन्तु। पुण्याहं करोमि तत्रोकिरमस्तु। राजाधिप्रेदं प्रेदं प्राजापतेः साम्यन्तु गौराणे साम्यन्तु पापाने साम्यन्तु शुभानेतयः शुभानवद्धन्तावतिदां शुभाने साम्यन्तु गौराणे साम्यन्तु पापाने साम्यन्तु शुभानेतयः शुभानवद्धन्तावतिदां शुभाने साम्यन्तु गौराणे साम्यन्तु पापाने साम्यन्तु शुभानेतयः
अतो देवा अवंत नोयता विष्णोर्वचक्रमे प्रदभ्या सप्तदामभिः इदं विष्णुर्वचक्रमे त्रेधानि तदेवदं समूढपस्य पाघं सुरे त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाद्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोर्कर्माणि पश्यते यतो रथानि वत्पदे इन्द्रस्य यज्जुत्सुकः तद्विष्णोन् परमं पदकं सदा वसन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरातुतं तद्वेदान्तन्दे विष्णोर्यत् परमं पदं भद्रं कर्णे विष्णुनियाम देवाः भद्रं पश्येव कविर्यत्राः स्थिते रङ्गे सुप्तभागं पुण्यमस्तु शिवमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु अचलैश्वर्यमस्तु अप्रतिमस्तु शिवोस्तु शिवभक्तोस्तु अविघ्नमस्तु पुण्याहमेव कुरुते वैवाहिकोज्वाङ्गर्भाङ्गं दुष्टप्रवन्तु तस्मिन् पुरुषा विश्ववेदाः तस्मिन्नष्टारमे च नैमे ददातु वैवाहिकोज्वाङ्गर्भाङ्गं ब्रवन्तु वृद्धास्माब्जे मित्रं जयमितदेन्नो अस्तु अनुराधान् अभिषा वर्धयन्तः सदञ्जेवेम सदसवीराः नमो नमो भवति जायमानो नाङ्के मेचक्रे भागं देवेभ्यो विदधाज्यां चन्द्रमास्तरत दीर्घमायुः विद्धुन्नवद्याब्रवन्तु वृद्धिः समृद्धिः सर्वसमृद्धिः आपोहिष्टमयभुवताम् ओभ्येतुदातनां महेरणा यजस्ते योवतिवतमो रजस्तमादेशनः कृतदेरवमातरः तस्माकरं क्षमा भावो यत्तया हिन्वदा आपो जनयता जनः पवमानसुवाच्यनः पवित्रेण वेचषणिः एक भूता स्थापनात्मा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनमोदेव पुनन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रवद पवित्रेण पुनाहिमः शुक्रेण देव्याद्यद्यत् अग्ने कृद्भागदः गम्प्रणो तैतपत्रमचषे अग्न्यन्तमन्तरः ब्रह्मतेन पुनेमहे वाभ्यां देवसवितः पवित्रेण दवेन च इदं ब्रह्म पुनेमहे वैश्वदेवे पुनदेव्यागाद यस्य भवेस्तनो भावेदपुष्टाः तया मदन्त सतमाध्येषो वयग्गस्यामपतयोदयीनां वैश्वानस्मिभिर्मापनादो पादप्राणेनेषु समयोपोः या वा पृथिवे पयसापयोभिः ऋतावरे मापनीराम रोदेशपदाश्वभेः वाष्ठेते ममन्मभेः अग्ने दक्ष एपनायम येन देवा आपोनितः तेनापोदिव्यङ्गतः तेन तेन ब्रह्मणा इदं ब्रह्मपुनेमहे हे कोमानेरज्येते वृषभे समृद्धगं रसं सर्वगं स परमस्नादे सुधितं मातरिस्वन् ओमाने ज्योत्येते मे समृद्धोरसः तस्मै सरस्वते नः क्षेरगं सर्वैर्मदोदकं पवमाने सुस्थेने सुदगाहे पयास्वतेः वृषभे समृद्धोरसः ब्राह्मणेष्वदगवदं ब्रह्मविदोमयम् पवमानति सन्तुनः इमं लोकमदो अमं कामान् समर्दयन्तुनः देवे देवै समावृताः पवमाने सुस्थने सुतगाहे गदश्चतः वृषभिश्च मृदरजः ब्राह्मणे शतगम् इदं तेन ब्रह्मविदोमयम् उदं ब्रह्मपुनेमहे इन्द्रस्वनीते सह मा पुनादो सोमस्वसन समेच्या यमो राजा प्रभ्यनादमान् जातवेदोमोघ्यं च पुनादो तच्छम्यो रावणेमहे दादं यज्ञाय दादं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मा मानुषेभ्यः ऊर्जं जगादुबेदिदं तन्नो अस्तद्युपने जम्रेपदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः राज्यामृतदेव रत्ने गामाद्यन्तां दक्षिणायां देशमाता रुद्रा भैवर्ते गामाद्यन्तां गामाद्यन्तां पुण्याहमेव कुरुते पुण्याहं प्रवन्तो पुण्याहं प्रवन्तो पुण्याहं प्रवन्तो वृषकेनाय नमः वरुणाय नमः यदातां स्थापितातां कार्याणि क्षेमार्थं शोभनार्थं पुनरागमनाय च దేవదేవునికి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఇంతవరకు విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యాహవాచన చూశాం. అంకురారోపణ జరగనున్నది. అసలు విశ్వక్సేనుడనగా స్వామికి సైన్యాధికారి, సర్వాధ్యక్షుడు. స్వామికి జరిగే ప్రతి సేవలోనూ ప్రప్రథమంగా ముందుండి జరిపించేవాడు. నిర్విఘ్నంగా జగత్ వైభవంగా శాస్త్రీయంగా జరగడ కొరకై ఆ కలశలో ఒక కూర్చుని వేసి దాని యందు సమంత్రకంగా ఆవాహన చేసి ఈ స్వామిని అర్చిస్తారు.
తర్వాత కళ్యాణానికి సమకూర్చుకున్న పూజా ద్రవ్యములు, కళ్యాణ వేదిక, యాగశాల ఇవన్నీ కూడా పవిత్రం అవడం కొరకు పుణ్యాహవాచన జరుపుతారు. పుణ్యాహవాచనలో కలశమయందు ఆకాశ గంగాది పవిత్ర తీర్థములను ఉంచి సకల తీర్థములకు అధిదేవత అయినటువంటి వరుణమూర్తిని ఆవాహన చేసి సభక్తిగంగా అర్ఘ్యపాద్యాది ఉపచారముల చేత పూజించి పవమానాది పవిత్రములైన సూక్తముల చేత వరుణదేవతాకమైనటువంటి మంత్రముల చేత ఆ తీర్థజలములను అభిమంత్రించి పుణ్యాహవాచన చేస్తారు. పుణ్యాహవాచన అంటేనే పరమ పవిత్రమైనటువంటిది ఈ రోజు అని చెప్పడం పుణ్య ఆహ వాచనం. పుణ్యాహవాచనం పండితులు వచ్చి ఈ రోజునే పుణ్యాహవాచన చేస్తున్నాను శుభకార్యం కొరకు అంటే వారు ఆమోదించాలి. ఓం పుణ్యాహం భవంతః బ్రువంతు, మీరందరూ కూడా ఈ రోజు మంచిది అని చెప్పి అనుమతి ఇవ్వండి అని చెప్పి కోరాలి. ఆ అనుమతిని అనుసరించి పుణ్యాహవచన చేస్తారు. పుణ్యాహవచన తర్వాత సమస్తమైనటువంటి దేవతలన్నీ కూడా ఈ కళ్యాణ మహోత్సవానికి ఆహ్వానించడం కొరకు అంకురారోపణ జరుగుతుంది. ఈ అంకురారోపణలో ఓషధులను చక్కగా శుద్ధి చేసి ఆగమశాస్త్ర రీత్యా 16 కాని 12 కాని 8 కాని 5 కాని పాలికలను ఉంచుతారు. మన తిరుమల క్షేత్రంలో పంచపాలికలు ఉంచడం అనూచానంగా సంప్రదాయంగా వస్తున్నది. ఈ పంచపాలికల యందు ప్రప్రథమంగా బ్రహ్మదేవుణ్ణి, దేవరాజైన ఇంద్రుణ్ణి, ధర్మాధిదేవత అయిన యముణ్ణి, తీర్థాధిపతి అయిన వరుణుణ్ణి, ఓషధీధిపతి అయినటువంటి సోముణ్ణి ఈ మొదలుగా కలిగిన ముక్కోటి దేవతల్ని కూడా ఆహ్వానించి ఓషధీ రూపంలో వాళ్ళకి చక్కగా ఆవాహనాది ఉపచారములు చేసి అర్ఘ్యపాద్యాదులతో సభక్తికంగా పూజిస్తారు. దేవదేవుని యొక్క దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవానికి మీరందరూ తరలిరండి, దగ్గరుండి జరిపించండి అని చెప్పి సభక్తికంగా అర్చక స్వామి ప్రార్థిస్తారు. కళ్యాణ మహోత్సవంలో తరువాత కార్యక్రమం కంకణ ధారణ. ఈ రక్షాబంధన ధారణ స్వస్తిపూర్ణాగ్రో దదాత్రే స్వస్తి జామా పృథివీ సుచేతనః స్వస్తయేవ యమపబ్రవామహే సోమం దితిభువనస్తయస్పతిః బృహస్పతిం సర్వాగణం స్వస్తే స్వత్యాదిత్యా సోమవంతునః విశ్వే దేవానో అద్యా స్వస్తయే వైశ్వానరసరగ్నం స్వస్తయే దేవా ఆవంతవ స్వస్తయే స్వస్తినారుద్ధక్పాద్భమ్మసః స్వస్తిమిత్రావరుణః స్వస్యవజ్ఞేరేమదే స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో దిదేకృతే స్వస్తి వందామనోజరేమసూర్యా చంద్రమసాభవ పునర్దదాతి విఘ్నదాజానదాసం గామేమహే స్వస్తేనందారేక్షామనిష్టనేమే మహద్భూతం వాయసం దేవతానాం అసురగ్నమింద్రసగవజ్యస్వ నవామివారేహేమ అహమచమాంగేరసంగేం చ సస్తాత్రేయమనుదాద్రాక్షం వేదపానిషణం ప్రోద్యే స్వస్తి సంపాదే సమయన్నో అస్తు శుభగం శుభం. అనంతం కృష్ణ గోపాలం జపతో నాస్తి పాతకం గవాంకోటి ప్రదానస్య అశ్వమేధశతస్య చ. అనంతములైనటువంటి ఫలప్రదాత అయిన పరమాత్మకు కళ్యాణ మహోత్సవంలో కంకణ ధారణ చాలా ఆవశ్యకమై ఉన్నది. భక్త పరాధీనతకు పరాకాష్ఠగా ఆయన కళ్యాణ మహోత్సవంలో కంకణ ధారణ చేస్తున్నారు. కంకణ ధారణ ఏదైనా ఒక శుభకార్యం చేయటానికి ముందుగా ప్రారంభిస్తే దాన్ని కంకణం కట్టుకున్నారని లోకంలో నానుడి. దేవదేవుడైన స్వామికి ఈ కంకణం దేనికి అంటే భక్తుల్ని రక్షించడం కొరకే, భక్తుల యొక్క కోరికలు నెరవేర్చడం కొరకే స్వామికి కంకణ ధారణ. ఈ కంకణ ధారణ చాలా విశిష్టవంతమైనటువంటిది. ఈ కంకణ ధారణ జరిగే ముందు స్వామికి రక్షాసూత్రములను పూజించి ఆ సూత్రములను తీసుకొచ్చి స్వామి దగ్గరికి స్వామికి అర్ఘ్యపాద్యాది ఉపచారములు సభక్తికంగా భక్తుల పక్షాన అర్చక స్వామి వారు నిర్వహించి అనంతరం స్వామికి యొక్క కుడి చేతికి రక్షాసూత్రాన్ని ధరింపజేస్తారు. ఆ ధరింపజేసే సమయంలో విశ్వేత్తాతే సవనేషు ప్రవాచాయా చకర్థమఘవన్నింద్ర సంవతే పారావతం యత్పురసం హృతం వస్వపావృణోశరభాజరషిబంధవే అనే వేదమంత్రం చేత స్వామి యొక్క దక్షిణ హస్తానికి అలంకరించడం శాస్త్ర సమ్మతం. వధ్వా వామకరే బధ్నీయాతని పురుషులకు కుడి చేతికి స్త్రీలకు ఎడమ చేతికి రక్షాబంధనాన్ని చేయటం శాస్త్ర విహితమై ఉన్నది. కర్మాచరణలో, యజ్ఞ నిర్వహణలో, వివాహాది యజ్ఞ శుభ క్రతువులలో కంకణధారణ పురుషులకు కుడి చేతికి ఎంత ప్రాముఖ్యమో స్త్రీలకు అంత ప్రాముఖ్యమై ఉన్నది. విహితమైన కొన్ని వ్రతాదుల్లో తప్ప సామాన్యంగా రక్షాబంధనం అనేది స్త్రీలకు ఎడమ చేతికే ధరించాలి. ఇది శాస్త్ర నిర్ణయం. పద్మాసనే పద్మకరే సర్వలోకైక పూజితే నారాయణ ప్రియే దేవి సుప్రీతా భవ సర్వదా అని శ్రీదేవిని ప్రార్థించి అమ్మవారికి అర్ఘ్యపాద్యాదుల సభక్తికంగా సమర్పించి అమ్మవారికి ఎడమ చేతికి రక్షాబంధనాన్ని, అలాగే భూదేవికి కూడా అర్ఘ్యపాద్యాదులు సమర్పించి సభక్తికంగా ఉపచారములన్నీ నిర్వర్తించి శాస్త్ర విహితంగా అమ్మవారి యొక్క భూదేవి యొక్క ఎడమ చేతికి బృహత్సామక్షత్ర వృద్ధవృష్టయం
సృష్టభౌజస్వభితముగ్రవీరం ఇంద్రస్తోమేన పంచదశేన మధ్యమిదం వాతేన సకరేణ రక్షా అనే మంత్రముల చేత రక్షాబంధనాన్ని ధరింపజేయటం శాస్త్రసమ్మతమై ఉన్నది. భక్తులు అందరి పక్షాన కూడా ఈ అద్భుతమైనటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని శాస్త్రీయముగా సభక్తికంగా జరిపించడం కొరకు అర్చక స్వామి కూడా తర్వాత రక్షాబంధన ధారణ చేసుకోవాలి. ఈ రక్షాబంధన ధారణ చేసుకున్న తర్వాతే మిగిలిన కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని భక్తులు అందరి పక్షాన కూడా ఆయన నిర్వహించడానికి అధికారి అవుతాడు. ఆ కారణం చేత రక్షాసూత్రాన్ని ధరించినటువంటి వారే అనంతరం జరగబోయే కళ్యాణ వైభవాన్ని సభక్తికంగా సమర్పిస్తారు. ఇక్కడ లోకరక్షణ తత్పరుడైనటువంటి పరమాత్మకు ఆయన యొక్క హృదయ నివాసి అయినటువంటి శ్రీదేవి, ఆయన యొక్క పాదపద్మముల చెంతనే నివసిస్తూ స్వామిని సేవిస్తూ ఉండే భూదేవి, ఆయనకి చేదోడు వాదోడుగా లోకరక్షణలో నిమగ్నులై ఏ భక్తుల్ని ఏ క్షణంలో మనం ఎంత తొందరగా అనుగ్రహించాలా అని చెప్పి అనిమిషులై మన కోసం వీక్షిస్తున్నారు. అనిమిషత్వం అంటే రెప్పపాటు కూడా లేకుండా అటువంటి దివ్యమైనటువంటి స్వామి యొక్క వైభవం కళ్యాణ మహోత్సవం. ఈ కళ్యాణ మహోత్సవం కంకణధారణతో ప్రారంభమవుతుంది. ఇంతవరకు నిర్విఘ్నంగా విశ్వక్సేన పూజ, పుణ్యాహవాచన, అంకురారోపణ, అనంతరం కౌతక ధారణ. ఈ రక్షాబంధనానికే రక్షాబంధనమని, కంకణధారణని, కౌతక ధారణ అనే నామాంతరాలు చాలా ఉన్నాయి. అనంతరమునందు కార్యక్రమంలో అగ్ని ప్రతిష్టాపన చేస్తారు. అజ్ఞరేద ప్రథమో దేవతానాం, దేవతల్లో ప్రప్రథమంగా పూజనీయుడు అగ్నిదేవుడు, కర్మసాక్షి. వివాహాది శుభకార్యములు, ఉపనయనము ఏది చేసినా కూడా హోమ ప్రధానమై ఉన్నది. దేవతలందరికీ ముఖస్థానీయుడు అగ్నిగా చెప్పారు. అటువంటి ప్రధానభూతమైన అగ్నిని అగ్నిసాక్షిగా వివాహ క్రతువు నిర్వహించడం కొరకై ఓం ప్రణయ ఓం గృహ్ణాదు సవై గృహ్ణాదు తస్మై వా గృహ్ణాదు తస్మై వా గృహ్ణామి తస్మై వా గృహ్ణామి తస్మరేణ్యమర్గో దేవసదేమే హేదే యాజో నప్రయోజాదే బ్రాహ్మణేతన ఓం ప్రజాపతిమావాహయామి అగ్నిమావాహయామి సోమమావాహయామి అగ్ని సోమమావాహయామి వసునావాహయామి వరదనావాహయామి రుద్రనావాహయామి అపపశ్యం ఓం మహావిష్ణుమావాహయామి బృహస్పతిమావాహయామి మిత్రమావాహయామి వర్ణమావాహయామి ఆదిత్యానావాహయామి అశ్వినిమావాహయామి కుషానమావాహయామి కక్షమావాహయామి కక్షదేవతసోమమావాహయామి ఔపాద్యమావాహయామి యజ్ఞదేవ విశ్వామదేవానావాహయామి సర్వదేవానావాహయామి ఆద్యభాగ్యే ప్రజాపతియజిష్టనుపపామే అగ్నియజిష్టనుపపామే వసద్యోజిష్టనుపపామే మరుద్యోజిష్టనుపపామే రుద్రేభ్యోజిష్టనుపపామే అపపశ్యం ఓం మహావిష్ణుయజిష్టనుపపామే బృహస్పతియజిష్టనుపపామే ఆదిత్యేభ్యజిష్టనుపపామే అశ్వినేభ్యజిష్టనుపపామే రోష్ణేజిష్టనుపపామే కక్షాజిష్టనుపపామే కక్షదేవతసోమాజిష్టనుపపామే యజ్ఞదేవ విశ్వాందేవేభ్యోజిష్టనుపపామే సర్వదేవేభ్యోజిష్టనుపపామే తృప్తిరస్యామి శరమిరస్యామి अग्निज्योतिरसे समिदसि स्वाहा अमृतमद्वानोदे अंतरिक्षगम आराधः चित्परितापनादृढपतिर्वसो सूर्यस्तस्मै स्वाहा वाग्वाचित्पापनादृढपतिर्वसो सूर्यस्तस्मै स्वाहा देवदृढपतिर्वसो सूर्यस्तस्मै स्वाहा करदं पुष्टानि मूलमग्रदस्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षता आद्य चरवेः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नरके नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः यादवेरसे नमः वैश्वानराय नमः विसर्गणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अनृते नमः अनुमते नमः अनस्तते नमः देवताप्रतिमः ऐनुदात्माजा वेदं वेदेरस्य अध्ययजोने अध्ययजाग्रां ब्रह्मानद समेताय स्वाहा आगार मुहूर्तस्य मुहूर्तो महांकानि गृह्णन्तु मुहूर्तोऽस्तु वायुव्यादज्ञायान्त प्रजापते स्वाहा तैरुत्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्निये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यां स्वाहा प्रजापते स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुभ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपपश्य ओं महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतिये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्विनेभ्यः स्वाहा कोष्ठाय स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसोमाय स्वाहा औपासमेघ्नाय स्वाहा यज्ञदेव देवे स्वाहा सर्वदेव स्वाहा धन्याभिघार्य चरम सात्राग्रहित्वा पुनरभिघार्य ओं भूर्याहुः ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं शिवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वाहा हरिवे नमः भुस्ताः हनुमते नमः भुस्ताः सरस्वते नमः भुस्ताः देवसे भ्रप्रासादे
अस्य देवदेवस्य भवतो नारायणस्य पदे पुरुषोत्तमस्य श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकज्वाङ्गवाङ्गेनागारमध्योमेक्तस्वर्लोपप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवं मोक्षे हरितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसदप्रतिम अतो देवा अवन्तु नोयता विष्णोर्वचक्रमे पृथग्ध्यासप्रदाम विश्वाः विष्णुर्चक्रमे देनानि ददेपदम् समूढपस्तपादं स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्भूपादाभ्यः ततो धर्माणि दारयन् स्वाहा विष्णोत्कर्माणि पश्यतु यतो रथानि वर्पसे इन्द्र यज्जोत्सका स्वाहा तद्विष्णोत्परमं परगं सदा वस्तन्तु सूरयः दिवि वचक्षुषा तदस्वाहा तद्विप्राज बन्नवोदा कर्वां विश्वदे विष्णोद्यत्प्रमदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा हरितेन मुग्धुस्ताः नर्मदेन मुग्धुस्ताः सरस्वतेन मुग्धुस्ताः देवसो दप्रासावेः अग्निप्रेष्ठाब्राह्मोद्धः सप्तहस्तश्चतुशृङ्गः सप्तजिह्वाद्विशीर्षकः त्रिपात्प्रसम्भवदनः सुखासीनः शुचिस्मितः स्वाहां दक्षिणे पार्श्वे देवीं वामे स्वधां तथा बिभ्रद्दक्षिणहस्तैस्तु शक्तिमन्नं सृजं स्रुवम् कोमरं यजनं वामेर्घृतपात्रं तुधारयन् मेषारूढं जटाबद्धं गौरवर्णं महोजसं धूमध्वजं लोहिताक्षं सप्तार्चः सर्वकामदम् ఆత్మాభిముఖమాసీనమేవం ధ్యాయేద్ధుదాశనం. పై రీతిగా అజ్ఞభట్టారకుని ప్రార్థిస్తారు. సప్తహస్త అనగా 7 చేతులు ఉన్నట్టుగా, 2 శిరస్సులు ఉన్నట్టుగా, 3 పాదములు ఉన్నట్టుగా దీంట్లో ఈ స్తోత్రంలో మనకు కనిపిస్తోంది. ఈ వివాహ క్రతువులో ప్రధానాంశభూతమైనటువంటిది కన్యావీక్షణం. కన్యావీక్షణం అనగా చూపుల కలయిక. దీనికే సుముహూర్తం అని పేరు. కనుక కన్యావీక్షణం అనంతరం పెళ్లి కుమారుడిగా అలంకరించినటువంటి స్వామికి మధుపర్క సమర్పణం, మధుపర్కాది సుగంధ భరితములు శాస్త్రీయములైన పదార్థములను సమర్పించినటువంటి వారి, అలాగే మధుపర్క వస్త్రాలు అంటారు. ఈ మధుపర్క ద్రవ్యం ఇచ్చేటప్పుడే పట్టు వస్త్రాలు, పెళ్లి కుమారుడికి పట్టు వస్త్రాలు వివాహ క్రతువులో ఇవ్వడం సంప్రదాయం. అలాగే పట్టు వస్త్రాలను స్వామివారికి సమర్పిస్తారు. వాసో దదాతి సర్వదేవత్యం వై వాసః సర్వా ఏవ దేవతా ప్రీణాతి. వస్త్రం అంటే సర్వదేవతా ప్రీతికరం. ఒక వస్త్రాన్ని భగవంతునికి లేదా భగవత్ప్రీతిగా ఒక భక్తునికో మనం సమర్పించామంటే తద్వారా సమస్తమైన దేవతలు ప్రీతి చెందుతారు అని శాస్త్రం చెప్తోంది, వేదం చెప్తోంది. వస్త్రంలో పడుగు పేకల వలె ఉన్నటువంటి దారములు స్త్రీ దేవతలకి పురుష దేవతలకి సంకేతంగా వేదం అభివర్ణించింది. కనుక ఒక వస్త్రాన్ని సమర్పించడం వల్ల దేవతలందరూ ప్రీతి చెందుతారు. అటువంటిది దేవదేవునికే వస్త్రాన్ని సమర్పిస్తే ఇంకా జన్మ చరితార్థం. అటువంటి సన్నివేశాన్ని చూడడం వల్ల మనకి ఎంతో పుణ్యం కలుగుతుంది. అలాగే స్వామివారికే కాకుండా స్వామివారికి ఉభయదేవేలైనటువంటి శ్రీదేవికి మరియు భూదేవికి కూడా పట్టు వస్త్రాలను సమర్పిస్తారు అర్చక స్వామివారు భక్తుల పక్షాన. ఈ వస్త్ర సమర్పణ అయిన తర్వాత కన్యాదానం అనేది జరుగుతుంది. కన్యను దానం చేస్తారు. ఇందుట్లో స్వామివారి యొక్క సొత్తు అమ్మవారు. కన్యను ఎవరికి దానం చేస్తున్నారు? ఇక్కడ స్వామివారు ప్రాణస్వరూపుడైతే ఆత్మస్వరూపం అమ్మవారు, బుద్ధి స్వరూపం ఇంకో అమ్మవారు. కనుక బుద్ధి ప్రాణము రెండు కూడా ఐక్యం చెందడమే, ప్రాణంతో కలవడమే, అంటే ఏకభావనతో స్వామిని ధ్యానం చేయడమే నిజమైన కళ్యాణోత్సవం. దానికే సుముహూర్తం అని పేరు. అలాగే ఈ కన్యాదానం చేసేటప్పుడు మహాదానేషు యజ్ఞాదో వ్రతాదిషు విశేషతః, ఏవైనా గొప్ప గొప్ప యజ్ఞాలు చేసేటప్పుడు, దానం చేసేటప్పుడు, ప్రాయశ్చిత్తాలు చేసేటప్పుడు మహాసంకల్పం చెప్పమని శాస్త్రవచనం. మహాసంకల్పం చెప్పి ఏ దానం చేస్తారో, ఏ వ్రతం చేస్తారో అవన్నీ కూడా కోటి గుణితమైనటువంటి ఫలాన్ని ఇస్తాయి అని చెప్తోంది. మహాసంకల్పం అనగా సృష్టి మొదలుకొని నేటి వరకు ఈ భూమండలం ఎంతమంది చక్రవర్తులు పరిపాలించారు, ఎన్ని దిగ్గజాలు ఈ సమస్తమైన లోకాల్ని మోస్తున్నాయి. ఐరావత జష్ట దిగ్గజ ప్రతిష్ఠితే అని చెప్తారు. ఐరావత వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకములనే 8 ఏనుగులు ఈ భూమండలాన్ని సమస్తమైన లోకాల్ని దిగ్గజాలు మోస్తున్నాయని చెప్తారు. అలాగే ఈ మహాసంకల్పంలో అనేకములైన నదులు, పర్వతాలు, కులపర్వతాలు, దేశములు, భాషలు, ఈ భూమండలం యొక్క పరిణామం, ప్రవర్తన, దాని యొక్క మొత్తం కొలత, చుట్టుకొలత, ఇవన్నీ కూడా దీని మీద ఉండే సప్తకుల పర్వతములు, ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో అభివర్ణించబడింది. ఇవన్నీ వింటే చాలు పాపక్షయం అవుతుంది. మనం చేయబోయే పుణ్యం, చేసిన దర్శనం, ఇవన్నీ కూడా అక్షయమైనటువంటి పుణ్యానికి హేతుభూతములవుతాయి. కనుక మహాసంకల్పం చెప్తారు. తర్వాత కన్యాదానం చేస్తారు. కన్యాదాన సమయంలో గోత్ర ప్రవరలు, గోత్రములు చెప్తారు. స్వామివారు భారద్వాజ గోత్రానికి సంబంధించిన వారని, భారద్వాజ గోత్రంలో 3 ఋషులు ఉంటారు. ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ, భరద్వాజ గణం దీనికి పేరు. అటువంటి గోత్ర సంజాతునిగా స్వామివారిని అభివర్ణించారు అర్చక స్వామివారు.
అలాగే కాశ్యప, ఆవత్సార, నైధ్రువ అనే ముగ్గురు ఋషులతో కాశ్యప గోత్రంతో ధరణీదేవి, భార్గవ, చవన, ఆప్నవాన, ఔరవ, జామదజ్ఞ, పంచార్హేయ 5 ఋషులతో శ్రీవత్స గోత్రానికి సంబంధించినట్టుగా శ్రీదేవిని అభివర్ణించారు. అలాగే శ్రీదేవిని, భూదేవిని వాళ్ళ యొక్క గోత్ర ప్రవరులు, వాళ్ళ యొక్క కశ్యప మహర్షి యొక్క సంకల్పతనయగా చెప్తారు భూదేవిని, భృగో సంకల్పతనయ అని చెప్తారు శ్రీదేవిని. ఇలాగా శ్రీదేవిని, భూదేవిని వారికి సంబంధించిన ప్రవరులు, వారికి సంబంధించిన గుణగణములు, విశేషములు, వారికి ఉండే లక్షణములు ఇవన్నీ కూడా చక్కగా అర్చక స్వామి వారు సమంత్రకంగా కీర్తించారు. అవన్నీ వినటం వలన మనకి చరితార్థమైనటువంటి పుణ్యం అశేషంగా లభిస్తుంది. అటువంటి గోత్ర ప్రవరులు మనం విని మహాసంకల్పం గురించి మనం విని తరిద్దాం. ఆధారశక్తి కూర్మానంద పరమే క్షీరసాగరే శ్వేతదివ్యమంత ప్రతిజోపర ప్రతిష్ఠితస్య అతల వితల సుతల తలాతల సాతల మహీతల సత పాతాళస్యోపరితలే గోలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహాలోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాకే షల్లోకానామదమభాగే మహానాళాయ పరరాజ శ్రేష్ఠస్య శాస్త్రపరా పరిమండలమండతే దిగ్ధన్ దండో దండోర్వంబతే లోకైకలమతే నవనాథ సప్తసాగరే ప్రదే జంబో ప్రఖ్యాతి సప్తే ద్వీపే ద్వీపరే మహేంద్రాది సప్తబలపర్వత విరాజతే హేమకూటాఖ్యాత ప్రస్తాద నవగండాత్మకే హరిపురుష కుంభుటైన వదానామింద్ర ప్రస్త్రమణక పాంచజన్య సింహలబ్ధకే పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే అఖండాత్మకే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే సమభూమధ్యరేఖాయాం శ్రీ వెంకటాచల దిగ్భాగే కృష్ణాకావేర్యోర్మధ్యప్రదేశే ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే దశభూర్భేషాం ధ్వసాపరేషాం తద్వంశ్యానాం పితॄణాం నరకానిముచ్యేరి ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య పద హేతుచతుర్విధ మోక్ష ఫల సిద్ధ్యర్థం తే లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం ఆధారశక్తి గౌరవావృతి రుక్మిణి చిత్రకాశ్యపావృతి కోటిజాతుర్లక్ష ప్రమాణాగే దివ్య వైదిక విధానేన నానావిధ శాస్త్రోక్త మార్గేణ వేదోక్త మార్గేణ విఘ్నసోక్త ప్రకారేణ హేమాద్రి కన్యాదానాస్తు ఫలాప్రాప్త్యర్థం కన్యాదానం కారేష్యే. శ్రీ జగన్ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీరస్య దివ్య మంగళ విగ్రహస్య శంఖ చక్ర గదా సార్గనంద కౌమోదకీ పంచాయుధరస్య కోటి సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమదో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్ వైగానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగ్యత భాస్పత్య భాద్వాదుషే ప్రవరాన్విత భాద్వాద గోత్రోద్భవస్య జగత్ కారణభూతస్య మూల ప్రకృతిభూత విధానేన ప్రవర్ధమానస్య సంఘర్షణావతారస్య మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నత్రే ఆంగ్యత భాస్పత్య భాద్వాజ ప్రవరాన్విత భాద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వేద ప్రవర్ధమానస్య సంఘర్షణావతారస్య గుణత్రయ కర్మణో విధివశాత్ ఉత్పస్థితిలేగాదమానసు సకీయమానస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ ధర్మణ పౌత్రాయ ఆంగ్యరసభాస్పత్య భాద్వాజ ప్రవరాన్విత భాద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతానుకటమని ముకుట విజృంభణరాజిత పాదారవిందస్య మత్స్యావతార రూపాత్ భత్పరవాసుదేవస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణ పుత్రాయ ఆంగ్యరసభాస్పత్య భాద్వాజ ప్రవరాన్విత భాద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీట కైగ్ర దివ్యాభరణ శోభితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్య మాల్యాభరణ భూషితాయ ప్రపన్న పారిజాతాయ నిజ అవతారాయ స్వర్ణ గరుడవాహనారూఢాయ అచింత్యాత్మనిపుణ లావణ తేజో రత్నాకరాయ సకల వేదాశాఖాధ్యాయులు అఖిల లోక పవిత్ర పుత్రాయ శౌర నక్షత్రే మకర రాసోజాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పర బ్రహ్మణే వరాయ గరుడవాహనారూఢ వెంకటాచలపతి గోవింద. చతుర్వేదాశాఖాధ్యాయనే భార్గవస్యాన్వాప్తాన్ పంచారుష ప్రవరాన్విత భార్గవస్ గోత్రోద్భవే సర్వాలంకారవతే సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం మహావిష్ణో వక్షస్థల నివాసిని ఆనందకళాత్మికాం మూల ప్రకృతిభూతాం ఉత్తర పల్గుణీ నక్షత్రే కన్యా రాసోజాతాయ ఇమాం శ్రీదేవి నామ్నే కన్యా రుణిమహే రుణిత్వం దాస్యామి. ఇందిరారమణ వెంకటాచలపతి గోవింద గో. చతుర్వేదాశాఖాధ్యాయనే కాశ్యపావశ్చారణేత్రయారుషే ప్రవరాన్విత కాశ్యపస గోత్రోద్భవే సర్వాలంకారవతీం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అదౌ శ్యామలాంగీం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసో జాతాయ ఇమాం భూదేవీ నామ్నే కన్యా రుణిమహే రుణిత్వం దాస్యామి. ధరారమణ వెంకటాచలపతి గోవింద.
कन्यां ज्वलन्तुतां साध्वीं सुचेलायतमेतते चैतोऽहं प्रयस्यामि धर्मकाम्यातकृते तदकन्यावृणमुहूर्तमुहूर्तो महान्तानि गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु పద్మనాభం సహస్రాక్షం వనమాలింహలాయుధం గోవర్ధనం హృషీకేశం వైకుంఠం పురుషోత్తమం. ఇంతవరకు కన్యాదాన సంబంధమైనటువంటి మహాసంకల్పాన్ని స్వామివారి అమ్మవార్లకు సంబంధించిన గోత్రపరులను విన్నాం. తర్వాత మాంగళ్య పూజకు అర్చక స్వామివారు సన్నద్ధమవుతూ ఆకాశగంగా జలాలతో వాటిని శుద్ధి చేస్తున్నారు. ఇంతవరకు జరిగిన మహాసంకల్పం యొక్క కన్యాదాన యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని గురించి 4 మాటలు విని తెలుసుకుందాం. ప్రాయశ్చిత్తేషు యజ్ఞాతో వ్రతాదిషు విశేషతః మహాదానేషు యజ్ఞాతో. గొప్ప గొప్ప దానములు చేసేటప్పుడు మహాసంకల్పం చెప్పమని, నదీ స్నానం చేసినప్పుడు, తులాదానం చేసినప్పుడు, గోదానం చేసినప్పుడు, ఏవైనా విశేషమైన వ్రతాదులు చేసినప్పుడు, యజ్ఞం చేసినప్పుడు మహాసంకల్పం చెప్పడం శాస్త్ర విహితమై ఉన్నది. అది అనంతమైనటువంటి ఫలాన్ని ఇస్తుంది. ఈ మహాసంకల్పంలో సృష్టికి పూర్వం నారాయణమూర్తి దగ్గర నుంచి ఆరంభమై అథానంద వీర్యస్య భగవతో మహాపురుషస్య అని అక్కడి నుంచి ప్రారంభమై నేటి వరకు ఈ భూమండలం యొక్క పరిమాణం ఎంత, మొత్తం ఎన్ని లోకాలు ఉన్నాయి, ఎన్ని లోకాల్లో మనం ఎక్కడ ఉన్నాము, మనం ఏ నదుల యొక్క మధ్యలో ఉన్నాము, ఏ క్షేత్రరాజంలో ఉన్నాము, ఏ సందర్భంలో ఉన్నాము, ఈ మండలాన్ని ఎంతమంది చక్రవర్తులు పరిపాలన చేశారు, ఎన్ని కులపర్వతాలు ఉన్నాయి, ఎన్ని మహానదులు ఉన్నాయి, ఈ విధంతా కూడా ఈ మహాసంకల్పంలో సవివరంగా వివరించబడింది. కాలాన్ని అనుసరించి బ్రహ్మగారి యొక్క సృష్టి మొదలుకొని నేటి వరకు కూడా కాలక్రమంలో ఎక్కడ ఉన్నాం. ఇప్పుడు కలియుగంలో మొదటి పాదంలో ప్రథమ పాది జంబూద్వీపే భరతవర్షే అని ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి స్థలం యొక్క మహాత్యాన్ని, కాలం యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని, తిథివార నక్షత్ర యోగ కరణములన్నీ కూడా చక్కగా వివరిస్తారు. అర్థం తెలియకపోయినా పవిత్రమైనటువంటి ఈ సంకల్పాన్ని వింటే చాలు మన యొక్క జన్మలు తరించిపోతాయి. లోకంలో అందమైన వస్తువు ఎవరున్నారా పురుషుడు అని యోచన చేస్తే అందాల్లోకల్లా అందమైనటువంటి వాడు మన్మథుడని చెప్తారు. స్వామియో మరి ఆ మన్మథునికి తండ్రి, సాక్షాన్ మన్మథ మన్మథ అంటారు. మన్మథుడు కూడా ముగ్ధుడయ్యే సుందరమైనటువంటి దేహకాంతి, అందము కలిగినటువంటి వాడు స్వామివారు. అనేక కోటి కందర్ప దర్ప పజమ పటీయాన్ శ్రీ శ్రీనివాస అంటారు. స్వామి కోటాను కోట్ల మంది మన్మథుల యొక్క అందాన్ని రాశీభూతం చేస్తే స్వామివారికి దివ్య రూపంట. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి స్వామి యొక్క రూపాన్ని చూచి ఏ స్త్రీ వరించదు? అందుట్లో సృష్టికి తెలియనటువంటి జగజ్జనని శ్రీదేవి, ఆయనకు హృదయ నివాసియే ఉన్నది. అలాగే ధరణీదేవి. కనుక అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సౌందర్యం స్వామిది. మాతా విత్తం పితాశ్రుతం. వాళ్ళు మహర్షులు ఎంతో తపస్సు చేసి సాక్షాత్తు జగజ్జననే కుమార్తెగా కావాలని కోరి ఆ తపఃఫలంగా ఆమెను పొంది కన్యాదానం చేశారు. ఆకాశరాజు మొదలుగా కలిగినటువంటి చక్రవర్తులు, మహర్షులు మొదలైన వాళ్ళందరూ. అలాగే స్వామి యొక్క రూపంతో పాటు వంశం యొక్క సంప్రదాయం, స్వామి యొక్క గోత్రం ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజ అనే 3 ఋషులతో కూడినటువంటి భరద్వాజుల యొక్క గోత్రానికి సంజాతమైన వారిగా ఈ గోత్ర పర్వంలో మనం విన్నాం. అలాగే భార్గవ, చవన, ఆప్నవాన, ఔరవ, జామదగ్న్య అనే 5 ఋషుల యొక్క పరంపరకు చెందినదిగా శ్రీదేవిని, కాశ్యప, ఆవత్సార, నైధ్రువ అనే 3 ఋషులతో కూడినటువంటి కాశ్యపస గోత్రానికి సంజాతగా భూదేవిని ఈ ప్రవర్లో చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకుని పెద్దవారి యొక్క పేరు చెప్పారు? సామాన్యంగా మనం ఎక్కడైనా అడ్రస్ తెలియకుండా వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ఎవరబ్బాయి అని అడుగుతారు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చావని అడుగుతారు. అంటే ఫలానా వారి యొక్క వంశంలోంచి వచ్చాను, వారిది గొప్పదనం అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవడంలో మన యొక్క ఔన్నత్యం చాలా విశిష్టవంతంగా కనిపిస్తుంది. కనుక అటువంటి విశిష్టవంతమైనటువంటి ఈ అదృష్టాన్ని మనం కూడా పంచుకున్నాం. వాళ్ళు ఎంతో తపస్సు చేశారు. స్వామి యొక్క గోత్రానికి ఆదర్శులుగా ఉన్నారంటే వాళ్ళ యొక్క నామస్మరణ, శ్రవణము కూడా మన యొక్క సమస్తమైన పాపాలని పోగొడుతుంది. అది కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఉండడం మరంత శోభస్కరంగా ఉంటుంది. కనుక అటువంటి భాగ్యామనం ఇంతవరకు కూడా అర్చకుల యొక్క ముఖం ద్వారా విన్నాం. ఈ గోత్రపర్వం అనేది చాలా విశిష్టవంతమైనది. అందులోనే గోత్రం లేనటువంటి వారికి గోత్రం చెప్పుకుని తెలుసుకుని ఉండాలి. నిత్యము కూడా వారిని స్మరించాలి. ప్రతివారు కూడా మన యొక్క గోత్రం ఇంత గొప్పదమైనటువంటి మహర్షులు ఉన్నారని చెప్పి మహర్షుల యొక్క ఔన్నత్యాన్ని, వారి యొక్క పుణ్యనామాన్ని స్మరించడం వల్ల మనకి పాపక్షయం అవుతుంది. కనుక నిత్యము కూడా ప్రవర చెప్పుకోవాలి. పూజ చేసే ముందు, సంధ్యావందనం చేసే ముందు, నిత్యానుష్ఠానం చేసుకునే ముందు నేను ఈ గోత్ర సంజాతుణ్ణి, ఈ సూత్ర సంజాతుణ్ణి, ఈ వేదాన్ని అధ్యయనం చేస్తున్నానని చెప్పుకుని నమస్కారం చేయాలి. తర్వాత వివాహంలో ప్రధాన ఘట్టం మాంగళ్యధారణ. మాంగళ్యం తంతురాధేన లోకరక్షణ హేతవే
కంఠే బధ్నామి శుభహే గాతే వజ్రదాం జదం మాంగళ్యం దంతురాధేన లోకరక్షణ హేతమే కంఠే బధ్నామి శుభహే గాతే వజ్రదాం జదం मांगल्यम दंतुराधेन जीवरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि शुभहे गाते वज्रदां जदं मांगल्यम दंतुराधेन जीवरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि शुभहे गाते वज्रदां जदं मांगल्यम दंतुराधेन जीवरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि शुभहे गाते वज्रदां जदं हनमांगल्यधारण मुहूर्तस्तु मुहूर्तो महांगान गन्धन्तु सुमुहूर्तोस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. ఇంతవరకు కూడా మనం మాంగళ్య ధారణను వీక్షించాం సభక్తికంగా. తర్వాత లాజహోమం, ప్రధాన హోమం ఇవి జరగనున్నాయి. ఇందుట్లో ప్రధానంగా మాంగళ్య ధారణ గురించి 4 మాటలు. లోకంలో మాంగళ్య ధారణ చేసేటప్పుడు మమ జీవన హేతున అని చెప్పి ప్రతి పురుషుడు చెప్తాడు. నా యొక్క జీవనానికి హేతుభూతరాలు కనుక నీకు ధరింపచేస్తున్నాను అని. కానీ ఇక్కడ స్వామివారు శ్రీదేవి యొక్క కంఠసీమలో అలంకరించేటప్పుడు లోకరక్షణ హేతవే అని చెప్తున్నారు. లోకాన్ని రక్షించడం కోసం నేను సహధర్మచారిగా పరిగ్రహిస్తున్నాను అని చెప్పి స్వామి ఈ శ్లోకంలో చెప్పడం జరిగింది. అలాగే భూదేవికి ధరింపజేసేటప్పుడు జీవరక్షణ హేతవే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సమస్తమైన జీవకోటికి హేతుభూతరాలు కనుక నీకు ధరింపజేస్తున్నాను అని చెప్పి మాంగళ్య ధారణ జరుగుతుంది. అనంతరం వివాహంలో ప్రధాన హోమం చేస్తారు. వివాహం జరిగినట్లుగా సాక్షిభూతం ఏమిటి అంటే ప్రధాన హోమం జరగాలి. ఈ ప్రధాన హోమంలో చాలా ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే దానికి లాజహోమం చాలా ముఖ్య పాత్ర వహించింది. ఈ లాజహోమంలో లాజలంటే పేలాలు మొదలుగా కలిగిన ద్రవ్యాలు, కొన్ని ఉడకబెట్టిన బీజం, వేయించిన బీజం, అప్పాలు మొదలుగా కలిగినవి ఆయా సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇందుట్లో లాజహోమంలో ఎన్నారి ఉపబ్రూతే, ఈ స్త్రీ నిన్ను కోరుతోంది అని అగ్నిదేవుతో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు వరుడు. ఎన్నార్యుపబ్రూతే కుల్పాన్యావపంతికా దీర్ఘాజరస్వ మే పతిర్జీవాదు శరదస్యతగ్గు స్వాహా. ఇది లాజహోమంలో మంత్రం. ఎన్నారి, ఈ స్త్రీ ఉపబ్రూతి నిన్ను ఓ కోరిక కోరుతోంది. కోరిక కోరేవాళ్ళు కోరిక తీర్చేవారికి ఏదైనా ఒక బహుమానం ఇవ్వాలి. ఇది సంప్రదాయం. అలాగే అగ్నిదేవుడికి ఏమిస్తుందంటే కుల్పాని ఆవపంతిక, పేలములు నీకు ఇష్టమైన వరి పేలాలని ఆహారంగా సమర్పణ చేసి ద్రవ్యాన్ని, హోమద్రవ్యాన్ని ఒక కోరిక కోరుతుంది. ఏమిని కోరుతోంది? దీర్ఘాయురస్తు మేపతి, మేపతి దీర్ఘాయు అస్తు, నేను వివాహం చేసుకున్న ఈ భర్త చిరకాలం 100 ఏళ్లు జీవించాలి అని ఒక కోరిక కోరుతోంది అని విన్నవిస్తున్నాడు వరుడు. అంటే పరోక్ష ప్రియా ఇవహి దేవాహని వేదం చెప్తుంది. దేవతలందరూ కూడా పరోక్షంగా కోరికల్ని, పరోక్షంగా చెప్పిన సంకేతాన్ని గ్రహించి తొందరగా అనుగ్రహిస్తారు అని. కనుక ఆ సంప్రదాయాన్ని, మర్యాదను అనుసరించి ఇక్కడ ఈ మంత్రం ఇలా చెప్పబడింది, వేద మంత్రం. ఇటువంటి మంత్రాలు 3 హోమాలు చేస్తారు. అందుకనే అర్చక స్వామివారు ప్రతిసారి కూడా లాజల్ని, అప్పాలని తీసుకెళ్లి స్వామివారి దగ్గర నివేదించి అమ్మవారి చేతికి తాకించి అవి తీసుకొచ్చి హోమం చేయడం జరుగుతుంది. అటువంటి అద్భుతమైన సన్నివేశం. ఎంత హోమం చేసినా, ఏ క్రతువు చేసినా ఆ క్రతువుకి ఒక ముగింపు కార్యక్రమం. దానికే పూర్ణాహుతి అని పేరు. సంపూర్ణమైనటువంటి ఆహుతి. ఈ పూర్ణాహుతి సమర్పణకి ముందు మంత్రలోపం, తంత్రలోపం, ద్రవ్యలోపం, భక్తిలోపం, శ్రద్ధాలోపం మొదలుగా కలిగిన పొరపాటును జరిగి ఉండవచ్చు, జరగచ్చు, జరగకపోవచ్చు. వాడికి ప్రాయశ్చిత్తంగా వైష్ణవ హోమాన్ని 5 మంత్రాల చేత హోమం చేస్తారు. తర్వాత పూర్ణాహుతి, మహాపూర్ణాహుతిని సమర్పణ చేస్తారు. దీన్ని అంతఃహోమం అని కూడా అంటారు కొన్ని సంప్రదాయాల్లో. అగ్నికి అధిష్టాన దేవత మహావిష్ణువుగా అభివర్ణించారు. అలాగా ఇంతవరకు కూడా వివాహానికి సాక్షిగా ఉన్నటువంటి పరమాత్మకు, అగ్నిభట్టారకునకు మహాపూర్ణాహుతిని అర్చక స్వాములు సభక్తిగా సమర్పిస్తున్నారు. అటువంటి వైభవాన్ని వీక్షించి మనం తరిద్దాం. భగవతో నారాయణ శ్రీనివాస స్వామిన వైవాహికోత్వాంగం లాజహోమ మోక్షే హరిదేనమన్యస్వ హనుమదేనమన్యస్వ పురస్వతేనమన్యస్వ దేవసౌధ ప్రతిమా ఇమాం లాజానామిత్యభిఘార్య ఇమాందాజానామే సంరోధ్యకరణాన్ మమ తోభ్యం సంవదానాం సదగ్నేరనుమన్యతాం శ్రేయం నాజ్యో స్వాహా.
इमां लाजानामे संहृद्यकरणां मम स्वभ्यं संवदानां तदग्नेरनुमन्यतां ययं नाद्योगज्ञौ राजानापवन्दे दीर्घायुरस्तु पतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा इमां लाजानावपामे समृद्ध्यकरणान् मम स्वभ्यं संवदानां तदग्नेरनुमन्यतां ययं नाद्योगज्ञौ राजानाववन्दे दीर्घायुरस्तु पतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम ध्रुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा अदितेन मुग्धस्वाहा हनुमतेन मुग्धस्वाहा सरस्वतेन मुग्धस्वाहा जगदोधप्राजावेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य पुरुषोत्तमस्य श्रीनिवासस्य स्वामिनः वैवाहिकोज्वाङ्गान्दिल्लाजमन्त्रेणानिग्धस्रलोपप्रायश्चित्ताद्धम् अतो देवादिवैष्णवं मोक्षे अतिथेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसोधप्रजव अतो देवा अवन्तु नोयतो विष्णोर्वचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विश्वाहा विष्णुर्चक्रमे त्रेधामि तदे पदम् समूढपस्तभागुं श्रेयस्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाब्जः ततो निर्माणकार्यं स्वाहा विष्णो कर्माणवस्यते यतो रथानि वस्पते इन्द्रस्य यज्जुस्सका स्वाहा तद्विष्णोन्परमं पदकं सदा वसन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादु स्वाहा तद्विप्रासे वन्यवादाकृमां विस्तृते विष्णोद्यत्परमदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा మొదలుగా కలిగినటువంటి చతురంగ బలాలతోనూ వచ్చి అమ్మవారిని మహావైభవంగా చేపట్టి వైకుంఠానికి తీసుకువెళ్ళి పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నమ్మి నీ పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నమ్మి నీ పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నమ్మి నీ పెండ్లి కూతురు పెండ్లి కూతురు పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు పేరు కళ జవరాలే పెండ్లి కూతురు పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు నీవు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు నీవు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు